शेष काल ए रूप घटिब सदाप्रभुଙ୍କ गृहर पर्वत पर्वतगणर शिखर उपरे स्थापित हेब और उपपर्वतगण अपेक्षा उच्चीकृत हेब आ समुदाय गोष्ठी स्रोत परि तहि मध्यकु बहि आसिबे। जिसाय 2 अध्यायर 2 पद लेखा जाए जे शेष काल ए प्रकार हेब आमे शेष काल बास करूछु शेष काल ए प्रकार हेब जे परमेश्वरंकर पर्वत सब पर्वतर शिखर उपरे स्थापित हेब। परमेश्वर पर्वत कहले तांकर मंडली आ प्रत्येक लोक स्रोत परि तांको निकटकू बहि आसिबे। मात्र आमे देखुछु जे अनेक लोक से माने चर्च को आसीबा पई इच्छा करंती नहीं, उपासना को आसीबा को इच्छा करंती नहीं, मीटिंग को आसीबा पई इच्छा करंती नहीं। आज मु आपण मान को निकट रे किछि कथा कहिबा पाई चाहे जे काहे कि लोक माने चर्च को आसंती नहीं। चर्च रे सेमानकु स्वर्गीय उपस्थिति मिलुछि, शांति मिलुछि, परमेश्वर सेमानकु वाक्य द्वारा कथा कहउछंती हेले मध्य काहे कि से माने आसीबा पई इच्छा करंती नहीं। दाऊद 122 गीत कहले जिते बेले लोक माने मते कहले आस आमे सदा प्रभु को गृह को जीवा एही कथा तो लोक माने कहले मु आनंदित हेली ए प्रकार कथा लिखा जाए। मात्र काहे कि अनेक ख्रिस्टियन माने अण ख्रिस्टियन भाई भौणी माने से माने जीवित परमेश्वर को गृह को यीशु कहले एहा मो पितांको गृह बापांको गृह को आसीबा पाई से माने काहे कि इच्छा करूनाहांती। मु केतरे कथा आपण मान को निकट रे मु रखिबा पाई चाहे एई सब कारण द्वारा से माने चर्च आसीबा पाई इच्छा करंती नै। प्रथम 2 कोरिन्थिय 4 अध्यायर 4 पदरे प्रकार लिखा जाए ईश्वरଙ୍କ प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहांकर गौरवमय सुसमाचारर आलोक जेपरि एही प्रकार लोकंको प्रति प्रकाशित न हुए एथि निमंते एही जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंध करिअछि। काहे कि से माने आसु नाहंती शैतान अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु को अंध करिअछि जहा द्वारा कि गौरवमय सुसमाचार यह कौन सी 2-3 दिन वर्षे 2 वर्षर खुशी खबर नहीं, एटा गोटे साधारण खुशी खबर नुहे, यह गोटे गौरवमय सुसमाचार अटे। ए गौरवमय सुसमाचार कौन अटे तुमको नरक को जीवाकू पड़िबो नहीं, तुम पाई अनंत स्वर्ग रखा जाय अछि। स्वर्गर परमेश्वर तुम समस्त पाप को क्षमा करि अछंती, तुमको स्वर्गीय आशीर्वाद रे पूर्ण करि अछंती। एई जो सुसमाचार रही एई सुसमाचार आलोक जे प्रकार विजाति मानक प्रति अविश्वासी मानक प्रति न वर्ते एथिपाई एही जगतपति शैतान सेमानकर ज्ञान चक्षु को अंध करिअछि। दिने आमानकर ज्ञान चक्षु को मध्य शैतान अंध करिथिला, मात्र प्रभु तांकर बड़ दया अनुग्रह रे आमानकर सेही ज्ञान चक्षु को आमानकर अंतर चक्षु को फिटाइले और आज आमे सही परमेश्वरंकर गृह मध्य को आमे आसी पारिछु। आमे प्रिय भाई भौणी माने काहे आसी पारु नाहंती। सुसमाचार रे किछि भूल नहीं, प्रभुंक निकट रे कोनोसी प्रकार भूल नहीं, मात्र शैतान से काम करिछि। अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु, ज्ञान कहले अंतरर बा हृदयर चक्षु को से बंद करिअछि, जहा द्वारा कि से माने प्रभुंक निकट को बा चर्च को से माने आसी पारु नाहंती। आउ काहे कि लोक माने चर्च को आसी पारु नाहंती। एफिसियो पुस्तक 2 अध्याय 1-2 पद आमाने पढ़िबा। से स्थान रे साधु पाउल से आमान को कोन कहउछंती आमाने देखिबा। एही संसारर भाव अनुसारे पुनि आकाश मंडल राज्यर अधिपति अर्थात जेउ आत्मा एबे हे अज्ञान बह संतान मानक ठारे कार्य साधन करूअछि ताहार इच्छा अनुसारे तुम्हे माने मध्य पूर्वरे आचरण करी अपराध और पापरे मृत थिलो। एटा होची एही जगतर आत्मिक परिस्थिति। सेमानक निकटरे सुसमाचार गले मध्य सेमाने कौन हेचंती जे पाप आउ अपराध रे सेमाने मरी जाइछंती। सेमाने आज्ञाबह संतान नुहे, अनाज्ञाबह संतान आउ सेही
आकाश मंडलर राज्यर अधिपति सेमानंकु एही प्रकार भावरे पापरे अपराधरे मृत करिअछि जे सेमाने आ ऊपर को मुंड टेकिबा पाई सत्य प्रभु जे के अछंती ताहा जानिबा पाई सेमानक पाखरे सामर्थ्य नहीं। एई वाक्य अनुसार जदि हम जगत को देखिबा जगत कि प्रकार मरिकिना पड़ी एठी सब पड़ी सेठी सब पड़ी आम देखिपार कारण पाप और अपराधरे मृत मरी जाइछंती। पाप कले पाप एंजॉय लगुच पाप पाप परी लगुना अपराध अपराध परी लगु कारण से माने से सब मरी जाइछंती। किछि धार्मिकता रही यह सेमानक पाई किछि जणा नहीं पाप क्षमा दरकार यह सेमानक पाई जणा नहीं आम पाई अनंत जीवन रही यह सेमानक जणा नहीं कारण सेमानकर अवस्था एई प्रकार अवस्था सेमाने अछंती जे सेमाने पाप और अपराध रे सेमाने मृत होइछंती। सेथिपाई सेमाने चर्च को आसु नाहांती चर्च रो सहभागिता को आसी पारु नाहांती कारण सेमाने मरि जाइछंती आ अन्य कोनोसी विषय चिंता करिबा पाई सेमानक पाखरे समय नहीं। एई प्रकार अवस्था मु आपण मानकु आगु को बढ़ेबा पाई चाहे आपण मानक निमंते मु रोमियो पुस्तक ताहार 2 अध्याय कहीं लोक माने प्रभुंक निकट को आसु नाहांती रोमियो ताहार 2 अध्याय मु आपण मानक निकट रे 24 पद रखिबा पाई चाहे कारण जेपरि लेखा अछि तुम्ह मानक हेतु विजाति मानक मध्यरे ईश्वरंकर नाम निंदित हेउछि। हां कारण जेपरि लेखा अछि ए लेखा दिबा कथा पाउलो को अछंती तुम्ह मानक सकाशु बा तुम्ह मानकर हेतु विजाति मानक मध्यरे ईश्वरंक नाम निंदित हेउछि। प्रिय माने लोक माने चर्च को न आसीबार मुख्य कारण यह अटे जो माने चर्च को आसंती से मानकर जीवन शैली भल नहीं से माने चर्च रे दूत बाहरे भूत से मानकर साक्ष्य भल नहीं सेथिपाई विजाति मानक निकटरे परमेश्वरंक नाम जीशुंक नाम निंदित हो जाइछि बदनाम हो जाइछि तांकर गोटे खराब नाम विजाति मानक निकटरे आसीछि। एहा कोनोसी अण ख्रिस्टियन भाई भूणी माने सब काम करि नाहंती जो प्रकार के लोक माने कहंती जे एई प्रकार करिदेले से विजाति लोक जीशुंक नाम बदनाम हो गला नहीं जीशुंक नाम किए बदनाम करि परिबे परमेश्वरंक नाम किए बदनाम करिबे तांकर निजर लोक माने सेथिपाई लेखा जाए तुम्भ मानक हेतु ख्रिस्टियन मानक हेतु चर्च रे आसुथिबा भाई भूणी मानक हेतु परमेश्वरंक नाम जीशुंक नाम निंदित होइछि बदनाम हो जाइछि सेथिपाई लोक माने चर्च को आसीबा पे पसंद करंती नहीं कारण एही व्यक्ति अनेक दिन है चर्च को जाउची ख्रिस्टियन होइछि ए व्यक्तिंकर जीवन शैली यदि एही प्रकार अटे ताहाले आमे आ काहे कि जीवु आमको कौन मिल आम चर्च बाहर ही आम खुशी अच्छु आनंदित अच्छु आमको चर्च को जाई जाई आउ थे पाप करने को पड़ो आम कौन दरकार अच्छे आमको। प्रिय भाई भौणी माने चर्च को अनेक लोक न आसबार कारण यह अटे जे जो माने चर्च को जाउचंती फेलोशिप को जाउचंती से माने जीशुंकर नाम को बदनाम करचंती तांको नाम बदनाम नहीं तांको नाम गौरवर नाम पवित्र नाम अटे मात्र जो माने चर्च को जाउछंती समस्त कथा मु कहू नहीं अनेक से प्रकार अछंती सेथिपाई साधु पाउल लेखुचंती जेपर लेखा अछि तुम्भ मानक हेतु विजाति मानक मध्यरे ईश्वरक नाम निंदित हेउछि। आमे निजको आमे सतर्क रखिबा आमे जागृत रखिबा आमदे जदि परमेश्वरक नाम गौरवान्वित हो पारु नहीं ताहले आमे काहे कि अन्यर विघ्नर कारण हेबा आमे सेथिपाई प्रभु यीशु माथ्यू 18 अध्याय कहले जे विघ्न तो अवश्य घटिबो मात्र जादे विघ्न घटिबो हाय। प्रिय भाई भौणी माने आमे जागृत हेबा आमे चर्च को न आसीबार आउ गोटे कारण आमे देखिलु जे जो माने चर्च को आसंती सेमानक सकाशु प्रभुंक नाम निंदित हेउछि। आसंतु आम माने आगु को बढ़िबा आमे काहे कि लोक माने चर्च को आसीबा पाई पसंद करती नहीं। जहन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय को आसीबा 3 अध्यायर 20 पदरे
এই ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହନ୍ତି କାରଣ ଯେ କେହି କୁକର୍ମ କରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିକି ଘୃଣା କରେ, ପୁଣି କାଳେ ତାହାର କର୍ମର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସେ ଆସେ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୀଶୁ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଛଳ ଛଳ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୁକର୍ମ ରହିଛି, ପାପ ରହିଛି, ତାହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କୁକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଗଲା ପରି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଚିହ୍ନ ପରି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେ 7ଟା ଦୀପରୁଖା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୁକର୍ମ କାଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ। ଜାଣନ୍ତି ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଜାଣନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳା କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, କୁକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଅପମାନିତ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ 4ଟି କାରଣ ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମେ ସେଇ ଜହନ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ 22 ପଦ ପଢ଼ିବା। 9 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦ। ତାହାର ପିତାମାତା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ଯଦି କେହି ତାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ ତାହେଲେ ସେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେଥିପୂର୍ବେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଲୋକ ଭୟ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯିବ ବା ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ମୋର ପୁଅ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ମୋର ପୁଅକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମସିହା ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ଅଲଗା କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜ ଦରକାର, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନ ଆସିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବର ଭୟ, ସମାଜର ଭୟ, ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧା ଦେଉଛି। ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଭୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଛାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାଉ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚମ କାରଣ ରଖିବି ଯେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ମାନେ ପଢ଼ିପାରିବା ଆମେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 39 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, କାରଣ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ। ଆଉ ସେହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହ। ଆଜି ଅନେକ
ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସୁସ୍ଥତା ମିଳିପାରିବ, କିଛି ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କେବଳ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିବ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟର ସାଧୁକୀ ଫାରୁସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ, ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା 44 ପଦ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର? ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର? ତା ପଛେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଗୌରବ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛ। ହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ଛୋଟ ଜାତି ହେଇଯିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାନୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଚାଲିଯିବ, ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ପଦ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏହିସବୁ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ, ସହଭାଗିତା ନିକଟକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ, ମୁଁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୋର ମାନୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଛୋଟ ଜାତି ହେଇଯିବି, ମୋର ଗୌରବ ଚାଲିଯିବ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଛି ଛି କହିବେ। ସେଇ କଥା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ତା ପଛେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଗୌରବ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଲରେଡ଼ି 6ଟି କାରଣ ରଖିସାରିଛୁ ଯେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କ୍ଷେତ ସିନା ଅନେକ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଳ୍ପ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟର 36 ପଦରୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ମାଥ୍ୟୁ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ପଦରୁ। ଆଉ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଗୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ପାପରେ ଅଛ, ସେସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଅଳ୍ପ। ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫେଲୋସିପ୍କୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦିଏ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା, ପିତା ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ। ଅନେକ ହଜାତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ସେକୁଲାର ଜବ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ, ସେ ଅମୁକ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇ ବୋଝ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କହିଛ। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଅନେକ କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛ। ଶେଷରେ କହିଲ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ, ସାହିରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତୁମେ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ଅରକ୍ଷକ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ନିକଟକୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିପାରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସକଳ ଆଦର ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।